Hi students, in the first lecture of the chapter respiration, in the overview lecture, we were studied definition of respiration, respiratory substrate, physiological calorific value, gross calorific value. We also studied the characteristics of respiratory surfaces as well as different respiratory pigments like hemoglobin, hemoerythrin, vanadium, echinodermin, chlorochloromin, and also studied different organs of respiration like skin, trachea, gills, then lungs, book lungs, then book gills, and pulmonary sacs. So after that, we also studied the first very important organ of human respiratory system, that is nasal chamber or nostrils. Now, whatever we studied in the first overview lecture, we just going to clarify it by using different diagrams. So in fishes, gills are organs of respiration in which they intake water from the mouth and remove it from the gills. Okay, and gills having a highly vascularized uh, blood supply, due to which oxygen is withdrawn from the water. I cannot say here air. From the water, oxygen is withdrawn and it is transported into the blood, and from the blood, carbon dioxide is transported into the water and it get removed. So water out. So the gills is the respiratory organ for many fishes as well as some arthropods like prawns. And gills when gills are the organs for respiration, then such a type of respiration is known as branchial respiration. When skin is used as a respiratory organ, such a type of respiration is known as cutaneous respiration. It occurs in earthworm and frog. When trachea used as organ of respiration or trachea through which air is inhaled. So you can see here, this is the lower surface of the insects like cockroach, lower body surface, or we can say the dorsal body surface, sorry, ventral body surface. This is ventral body surface, and ventral body surface having a openings or pores called as spiracle, through which air is inhaled, and that the next structure is known as trachea. Trachea are divided into many branches. That branches are called as tracheoles, as well as trachea surrounded by a lining of epithelium cell. We can see here. Okay, trachea is surrounded by lining of epithelium cell, and this is the lower body surface of the cockroach. कॉकरोचचा हा खालचा बॉडीचा सरफेस आहे, त्याच्यावरती काय असतं, पोर्स असतात, ओपनिंग असतात, आणि प्रत्येक सेगमेंटला हे ओपनिंग असतं. जसे त्याच्या जर तुम्ही प्लेट्स पाहिल्या बॉडीवरती, प्लेट्स असतात विच इज मेड अप ऑफ कायटिन. त्या कायटिनस प्लेटच्या दोन प्लेटच्या मध्ये बरोबर हे ओपनिंग असतं, दॅट इज नोन एज स्पायरॅकल. आणि त्याच्यामधून एअर इनहेल होते. ती ज्या मेन ट्यूबमधनं एअर पुढे पास होणार आहे त्या मेन ट्यूबचं नाव आहे ट्रकिया. ट्रकियाच्या परत पुढे गेल्यानंतर ब्रांचेस तुम्ही इथं बघू शकता, ट्रकियल ब्रांचेस. दीज आर ट्रकियल ब्रांचेस, and tracheal branches further divided into small numerous branches called as tracheoles, and through the tracheoles the air is come in contact with the body parts, and from which oxygen is withdrawn and transported into the tissue of the cockroach body,
and carbon dioxide from them get removed, and it pass टू दी ट्रक्युल्स, आणि या ट्रक्युल्समधनं परत तो कार्बन डायऑक्साईड रिव्हर्स जाणार आहे आणि ह्या स्पायरेकल्समधून बाहेर पडणार आहे. ओके, तर ही अशी एक सिस्टीम असते. त्यांच्यामध्ये लंग्स किंवा नोज, लॅरिंग्स, ट्रकिया असे म्हणजे ह्युमन बिंग सारखे ट्रकिया वगैरे असे कोणतेही पार्ट त्याच्यामध्ये नसतात. ओके, दिस इज अ ट्रकियल respiration. It occurs mostly in insects. Okay, and what we discussed earlier, this diagram showing you book lungs. This is not book gills, this is book lungs, and this is book gills. दिस इज बुक लंग्स. सेम डायग्रॅम आहे दोन्ही पण, फक्त हा व्ह्यू इंटरनल व्ह्यू फक्त मॅक्झिमाइज करून तुम्हाला दाखवलेला आहे. आणि हा त्या हॉर्स शू क्रॅबच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेले, बॉडीच्या आतमध्ये आहेत, म्हणजे हे काय बुक लंग्स आहेत डेफिनेटली. दिस इज ऑल्सो बुक लंग्स. ओके, and here we in the last lecture discussed nasal cavity in too much detail. In nasal cavity we discussed 5 main parts. The external opening is called as external nair. The part followed by external opening is vestibule. Inner to the vestibule, the part is known as respiratory region. This is the respiratory region, completely respiratory region, and having a many processes of bones. दिस फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड ह्या बोनच्या प्रोसेसेस आहेत वेगवेगळ्या. दिस इज इन्फेरियर नेझल कॉन्शा, दिस इज मिडल नेझल कॉन्शा ऑर लॅटरल नेझल कॉन्शा, अँड दिस इज अ सुपेरियर नेझल कॉन्शा. आणि हे दोन्ही पार्ट्समध्ये असणार, नोजच्या दोन्ही पार्ट्समध्ये असणार आहेत हे. ओके, आणि मग शेवटचा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज ऑल्फॅक्टरी रिजन. हा सुपेरियर मोस्ट पार्ट जो दिसतोय तुम्हाला, that is called as olfactory region. So air has to pass through this cavity and it is obstructed by, थोडासा त्याला अडथळा तयार होतो ह्या कशामुळे, या सगळ्या बोनच्या प्रोसेसेसमुळे, ज्यांच्यावरती असते म्युकोजल मेम्ब्रेन. आणि म्युकोजल मेम्ब्रेन आणि तो जो रेस्पिरेटरी पार्ट आहे, हा पूर्ण जो रेस्पिरेटरी पार्ट आहे, याच्यामुळे काय होतं, देर इज अ कंट्रोल और मेंटेनन्स ऑफ मॉइश्चर अँड temperature. Okay, in the inhaled air, and this region is called as olfactory region. Olfactory region, which is covered by olfactory membrane, also known as Cnidarian membrane. हे सगळे आपले जे 1 to 9 रेस्पिरेशनचे जे पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूबला अपलोडेड आहेत, ते जर पाहिले असतील तर हे लेक्चर समजायला सोपं जाईल. ते पाहिले असतील तर हे लेक्चर समजायला थोडंसं कठीण आहे, डायरेक्टली तुम्ही हे लेक्चर पाहत असाल तर. आणि मी सांगितलं होतं ब्रेनमध्ये ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स असतात. तर हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब हे एका साईडनी दिसतंय आपल्याला, हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब आहे, अँड दिस इज ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक. This is olfactory tract, this is olfactory bulb, and the whole region is known as olfactory lobe, which is meant for smell detection या ठिकाणी होत असतं. हे एका साईडचं, तसंच पलीकडच्या साईडला पण असणार आहे, बिकॉज ब्रेन इज डिवायडेड इंटू फ्रंटल, जो पार्ट आहे फ्रंटल लोब आपण त्याला म्हणतो, विच इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट, और फोरब्रेन इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट, विच इज कॉल्ड एज हेमिस्फियर, सेरेब्रल हेमिस्फियर. ओके, 2 पार्ट असतात. दोन्ही पार्टमध्ये हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब अँड ऑल्फॅक्टरी हे ट्रॅक्ट. दिस इज ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट, दिस इज ऑल्फॅक्टरी बल्ब, अँड कम्प्लीट पार्ट इज नोन एज ऑल्फॅक्टरी लोब. So next to it there is a this section, this complete section is known as internal nair. And internal nair, this is internal nair which opens the nasal cavity into the pharynx, which opens nasal cavity into the pharynx. And there are 3 parts in a pharynx. This is called as nasopharynx. Pharynx is divided into 3 regions. Nasopharynx. Then there is the oropharynx. This is the oropharynx, the part of the pharynx which is in front of the
ओरल कॅव्हिटी और बकल कॅव्हिटी, दिस इज अ टंग. तर हा बकल कॅव्हिटीची किंवा ओरल कॅव्हिटीचा जो समोरचा पार्ट आहे सगळा फॅरिंगचा, दॅट इज ओरोफॅरिंग्स. Nasal cavity opens into the pharynx by means of a nasopharynx, and the part which is in contact with the larynx, that is called as laryngopharynx, or some book prescribed it as a hypopharynx. This is a laryngopharynx which is in contact with the larynx. म्हणजे फॅरिंगचा जो पार्ट नेझल कॅव्हिटीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे दॅट इज नॅझोफॅरिंग्स, or in other words we can say nasopharynx is the region which connects nasal cavity with the pharynx. Oropharynx, the part of the pharynx which is in front of the oral cavity, and the part of the pharynx which is in contact with the larynx is called as laryngopharynx. This is larynx, and the next part to it there is a trachea. So we are not going to discuss this region. Esophagus आपण डिस्कस काही करणार नाहीये, आपण डिस्कस करणारे फक्त लॅरिंग्स आणि ट्रकिया, त्याच्या पुढचे आपण सेक्शन सगळे पाहणार आहेत. सो दिस इज लॅरिंग्स. आणि लॅरिंग्स मधले लॅरिंग्स इज नथिंग बट, ऑलरेडी ज्यांनी लेक्चर पाहिलेले त्यांना कळणार आहे हे काय चाललेलं आहे, ज्यांनी लेक्चरच पाहिलेले नाही त्यांना कळणार नाही. पुन्हा एकदा सांगतो मी, लॅरिंग्समध्ये लॅरिंग्स इज जस्ट अ कार्टिलिजिनियस स्केलेटन. कार्टिलिजचं स्केलेटन बनलेलं एक स्केलेटन आहे हे, दुसरं काही नाही. त्याच्यामध्ये मसल्स असतात इनर साईडला मसल्स, आणि मसल्सच्या इनर लाइनिंगला देर इज अ मेम्ब्रेन, म्युकस मेम्ब्रेन. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट असतो लॅरिंग्सचा. जर तुम्ही आता फ्रंटल व्ह्यू पाहत असाल अँटीरियरली, हा जो पुढचा पार्ट आहे तो कसा दिसणार लॅरिंग्सचा, जिथे मेलमध्ये कंठ असतो, कंठ म्हणतात त्याला, थोडंसं आउटग्रोथ दिसते इथं, आउटवर्ड प्रोजेक्शन दिसतं, त्याला कंठ म्हणतो आपण. ते कंठ म्हणजे दिस इज अ थायरॉइड कार्टिलेज. त्या थायरॉइड कार्टिलेजचा हा जो लॅरिंजियल प्रॉमिनन्स रिजन आहे दॅट इज ऑल्सो नोन एज ॲडम्स ॲपल. ॲडम्स ॲपल, लॅरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲडम्स ॲपल. सम बुक्स प्रिस्क्राइब इट एज ॲडम्स ॲपल. म्हणजे तो जो पूर्ण रिजन आहे दॅट इज लॅरिंग्स, अँड इट इज क्लिअरली सीन इन मेल. फिमेलमध्ये तो पाहायला मिळत नाही, मेलमध्ये तो पाहायला मिळतो. का? ते थायरॉइड कार्टिलेजची आउटग्रोथ आहे. बऱ्याच त्याला मिसबिलीव्ज आहेत की बायकांच्या मनामध्ये काही राहत नाही आणि मग पुरुषांच्या मनामध्ये राहतं. का राहतं? तर ते कोणी सांगितलेली गोष्ट ती कंठामध्ये साठवून ठेवतात आणि ते बायकांच्या मनामध्ये राहत नाही. का? बायकांना कंठ नसतो आणि त्यामुळं कुणी काय सांगितलं ते लगेच इकडचं तिकडं, तिकडचं तिकडं, तिकडचं तिकडं ते करत राहतात. हे जी मिसबिलीव्ज आहे, असं काही नाही आहे. काही स्त्रिया आहेत ते सुद्धा मनामध्ये ठेवू शकतात गोष्टी. गुप्तहेर खात्यामध्ये बऱ्याचशा जे लेडीज वर्कर असतात त्यांनाही काही माहिती असते काही हालचालींबद्दल, तर ते काही इकडे तिकडे सांगत नाहीत. म्हणजे असं ही मिसबिलीव्ज आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. दिस इज अ कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज. ओके, थायरॉइड कार्टिलेजचा जो वरचा पार्ट आहे दिस इज हायर्ड बोन. हायर्ड बोन इज नॉट कन्सिडर्ड अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. ह्याच्यात आपला ह्याचा काही संबंध नाही आहे. हायर्ड बोनचा स्टडी करायलाच पाहिजे किंवा त्याच्यात ते येतो असं काही संबंध नाही आहे. अँड दिस वन इज अ एपिग्लॉटिस. दिस रिजन इज नोन ॲज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस विच ॲक्च्युली क्लोज द ओपनिंग ऑफ अ लॅरिंग्स. लॅरिंगचं जे ओपनिंग आहे, ज्याला आपण लॅरिंगच्या ओपनिंगला आपण म्हणतो glottis. The opening of larynx is called as glottis, and that glottis, which closed by the cartilaginous flap, which is made up of elastic cartilage. Epiglottis made up of elastic cartilage. Otherwise, all the cartilages related to respiratory system are haline cartilage. Okay. मग हे थायरॉइड कार्टिलेज सुद्धा, हे सुद्धा हॅलाइन कार्टिलेज आहे, अँड विच इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज. मग लॅरिंग्समध्ये त्यावेळेस मी एक्सप्लेन करताना तुम्हाला लॅरिंग्समध्ये 2 टाईपचे कार्टिलेजेस एक्सप्लेन केले होते की जे पेअर्ड आहेत आणि जे अनपेअर्ड आहेत. मग पेअर्ड कोणते कोणते आहेत? तर पेअर्डमध्ये आपण सांगितले होते ॲरिटिनॉइड कार्टिलेज. ओके, पेअर्डमध्ये सांगितले ॲरिटिनॉइड कार्टिलेज. आणि मग तुम्ही जर मागचा पार्ट बघत असाल, पोस्टेरियर रिजन ऑफ दी लॅरिंग्स, लॅरिंगच्या मागच्या साईडला तुम्ही बघत असाल की यू कॅन सी हिअर ॲरिटिनॉइड कार्टिलेज. आता हा इकडचाच पार्ट दिसतोय आपल्याला, आहे ना? तसंच सेम पलीकडच्या साईडला पण असणार, दॅट इज ॲरिटिनॉइड कार्टिलेज. सो इट इज पेअर्ड. देन
Corniculate cartilage. Corniculate cartilage, you can see here this region, this is a corniculate cartilage. Okay, this is arytenoid, this is corniculate cartilage. इकडे जसं आहे तसंच पलीकडे असणार. सो इट इज अगेन पेअर्ड. हे चार झाले. ओके, दोन arytenoid, दोन corniculate and two cuneiform. You can see here cuneiform which is present as like ह्या साईडला पण आणि पलीकडच्या साईडला पण, म्हणजे पोस्टर रिजनला बरोबर लॅरिंगच्या मागच्या साईडला. लॅरिंगचा हा अँटेरियर रिजन आहे, त्याच्या मागच्या साईडचा पोस्टेरियर रिजन. पोस्टेरियर रिजनला हे 6 कार्टिलेज असतात. ॲरिटिनॉइड दोन, कॉर्निक्युलेट 2 आणि क्युनिफॉर्म 2. 2 कसं कळलं ना, पेअरमध्ये असतात त्याचे. ओके, आणि जे अनपेअर्ड आहेत कार्टिलेज, जे अनपेअर्ड आहेत त्यातलं पहिलं आहे क्रिकॉइड कार्टिलेज, विच इज द ओनली कम्प्लीट कार्टिलेज. बाकी सगळे इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस आहेत, म्हणजे पूर्ण रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे तिला कव्हर करत नाही. हा एकमेव कार्टिलेज आहे जो रेस्पिरेटरी ट्रॅकला कव्हर करतो. हे सांगितलेलं आहे त्या लेक्चरमध्ये. त्यामुळे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे, रेस्पिरेशनचे आपण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 असे पार्ट 9 पर्यंत जे लेक्चर दिलेले आहेत ते सगळे ऑलरेडी पाहिलेले पाहिजे, तर ह्या ओव्हरव्ह्यू लेक्चरचा किंवा रिव्हिजन लेक्चरचा तुम्हाला फायदा होईल. So this is a cricoid cartilage, very important. Cricoid cartilage is the only complete cartilage and which is present single, unpaired असतात हे. ओके, हे 3 पेअर्ड आहेत. ॲरिटिनॉइड, कॉर्निक्युलेट, क्युनिफॉर्म पेअर्ड आहेत. क्रिकॉइड अनपेअर्ड आहे. दुसरा आणखी अनपेअर्ड म्हणजे थायरॉइड कार्टिलेज विच इज अनपेअर्ड. अँड थर्ड वन इज द इपिग्लॉटिस, हे पण अनपेअर्ड आहे. मग अनपेअर्डमध्ये 3 येतील, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड अँड क्रिकॉइड. अँड पेअर्डमध्ये 3 येतील, ॲरिटिनॉइड, कॉर्निक्युलेट अँड क्युनिफॉर्म. हे कार्टिलेजेस आपल्याला 100% माहीत असले पाहिजेत. कशाशी रिलेटेड कार्टिलेजेस आहेत हे? these are related to larynx. And what is larynx? Larynx is just a hollow tubular structure which extends from laryngopharynx and hyoid bone to the trachea. त्याची जी लेंथ आहे, कुठून कुठे लॅरिंग्स असतं? हायोइड बोन पासून ते ट्रकियापर्यंत. हे ट्रकियल कार्टिलेजेस पुढे. सो हा जो मधला रिजन आहे, हायोइड बोन पासून ते ट्रकियापर्यंतचा हा जो मधला रिजन आहे, दॅट इज लॅरिंग्स. अँड लॅरिंग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉइस बॉक्स और साऊंड बॉक्स. ॲडम्स ॲपल, सम बुक प्रिस्क्राइब इट एज ॲडम्स ॲपल. त्याची लेंथ आपण सांगितलेली आहे, मेलमध्ये जवळजवळ त्याची लेंथ असते 44 mm आणि फिमेलमध्ये जे त्याची लेंथ असते 36 mm. जो हे कंठ जो दिसतो इज ड्यू टू द लॅरिंजियल प्रॉमिनन्स. सो इथे तुम्हाला थोडीशी अशी उंचवटा दिसतोय, म्हणजे हा जो पुढचा जो दिसतोय ना प्रोजेक्शन, आउटवर्ड प्रोजेक्शन इज ड्यू टू the projection of the thyroid cartilage, and the projection of the anterior projection of the thyroid cartilage is known as laryngeal prominence. ओके, कार्टिलेज टाइप्स वगैरे सगळे सांगितले मी या ठिकाणी. आणि तुम्ही हे आणखी ज्यावेळेस थोडंसं आणखी मॅग्निफाईड स्ट्रक्चर केलं तर आपल्याला हे अशा पद्धतीने पाहायला मिळतं. हा परत अँटेरियर पार्ट आहे, हा पोस्टेरियर पार्ट आहे. परत सांगतो, हा पोस्टेरियर आहे, मागच्या साईडनं व्ह्यू घेतलेला आहे. हा फ्रंटल व्ह्यू आहे. फ्रंटल व्ह्यू घेतलं की हायोइड बोन तुम्हाला इथे दिसते या ठिकाणी. दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज. ओके, अँड दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज. हे कम्प्लीट असतं पूर्ण क्रिकॉइड कार्टिलेज. तुम्ही बघू शकता येलो कलरचं जे दिसते हे बॅक साईडला पण आहे बघा, हे बॅक साईडला पण आहे, हे फ्रंट आणि फ्रंटला पण आहे. सो क्रिकॉइड कार्टिलेज द कम्प्लीट कार्टिलेज. ॲरिटोनॉइड बघू शकता तुम्ही, हे ॲरिटोनॉइड 2, त्याच्यात 2 वरती जे आहेत त्यांना म्हणलेले कॉर्निक्युलेट आणि क्युनिफॉर्म इकडे असतात, इकडे. तर या ठिकाणी इथं क्लिअरली दिसत नाही येते, पण क्युनिफॉर्म इकडे असतात. ओके, इथे पेअर्ड आहेत ते. इपिग्लॉटिस अगेन दिस इज अ सिंगल अनपेअर्ड. अँड थायरॉइड हे जे ब्राऊन कलरमध्ये दिसते दॅट इज थायरॉइड. ओके, आणि कम्प्लीट नाही आहे ते, इथे एंड झालेले आहे. सो याचा जो मागचा पार्ट असणार आहे असा हा हाफ सेक्शन विच डू नॉट कंटेन थायरॉइड कार्टिलेज. Now, after the cartilage, we were discussed trachea, very important organ of the respiratory system, that is trachea, which is near about 12 centimeter long, and trachea having a C-shaped cartilaginous rings which are made up of haline
cartilage, and it is actually consist of two regions, which is known as a purely conducting region. So it helps in the conduction of air. दुसरं काही काम नाही याचं, फक्त एअर कंडक्ट करायचे काम आहे. अँड रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग झोन, ट्रकियामध्ये काही पार्ट असं असतो विच इज रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग झोन. अँड ट्रकिया इज डिवायडेड इन टू ब्रांचेस at the point that is called as carina, and it happens when we talk about the thoracic vertebra which is present on the posterior region. याच्या मागच्या साईडला thoracic vertebra असणार आहेत, 12 thoracic vertebra असतात, त्यातला T5 thoracic vertebra 5 नंबरचा जो आहे त्या लेवलला हे बरोबर दोन ब्रांचेस होत असतात. ओके, आणि ही ब्रांच एकदम व्हर्टिकल असते, ही थोडीशी हॉरिझॉन्टल आहे. बघा तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही थोडीशी हॉरिझॉन्टल आहे, पण ही ब्रांच कम्प्लिटली व्हर्टिकल असते. म्हणजे राईट लंग आणि लेफ्ट लंगचा आपण विचार केला तर हे कोणतं लंग असणार आहे. ओके, जरी तुम्हाला तुमच्या राईट साईडला दिसत असलं तरी हे लेफ्ट लंग आहे, हे लेफ्ट लंग आहे, हे राईट लंग आहे. आणि राईट लंग हॅव्हिंग अ 3 लोब्स. राईट लंगमध्ये 3 लोब्स आहेत, लेफ्ट लंगमध्ये 2 लोब्स आहेत. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, खूप छान पद्धतीने ते डिस्कस केलेलं आहे. ट्रकियाच्या इनर लाइनिंगला, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, ट्रकिया इनर लाइनिंग ऑफ ट्रकिया इज मेड अप ऑफ pseudostratified glandular ciliated glandular epithelium. Pseudostratified ciliated glandular epithelium. Why it is pseudostratified तेही त्या ठिकाणी मी डिस्कस केलेलं आहे, की असं वाटतं आपल्याला, त्या टिश्यू पाहिल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की याच्यामध्ये 2 किंवा 3 लेयर आहेत. ओके, स्ट्रॅटम म्हणजे लेयर, सुडो म्हणजे आभासी. असं वाटतं की 2 ते 3 लेयर ह्याच्यामध्ये असतील, किमान 2 लेयर या टिश्यूजमध्ये आपल्याला सेलचे 2 लेयर असतील असं वाटतं, पण ॲक्च्युली तसं ते नसतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कसं, so this is a pseudostratified columnar ciliated epithelium. You can see here, it is look like 2 to 3 cells which are present one above the other. So there can be a 3 layers of a cell present one above the other, but this is not like that. वाटतं आपल्याला असं की एकावरती एक अशा 2-3 सेलच्या लेयर असतील. सुडो म्हणजे आभासी, स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे लेयर, असं लेयर असल्यासारखा भास होतो, पण ते तशा नसतात. कॉलमनार ciliated epithelium which are actually like this. Some cells are short, some cells are long, and the long cells having a nucleus which is present in the anterior region, and some cells having a nucleus which is present in the posterior region. So when we see the diagram of such a tissue under the microscope, we can we perceive it that it having a 2 to 3 layers of cells. That's why the name pseudostratified epithelium. असं वाटतं आपल्याला 2 ते 3 लेयर असतील, पण तशा नसतात. अशा ह्या शॉर्ट सेल आहेत आणि ह्या लॉंग सेल आहेत. लॉंग सेलचा न्यूक्लियस अँटेरियर रिजनला असतो, शॉर्ट सेलचा न्यूक्लियस लोअर साईडला असतो, पोस्टेरियर रिजनला असतो. पोस्टेरियर नाही म्हणू शकत आपण असं, पण खालच्या साईडला असतो, बेसल साईडला असतो. ओके, शॉर्ट सेलचा, आणि लॉंग सेलचा न्यूक्लियस अँटेरियर साईडला असतो. पण असं ही डायग्राम आपण कॉम्पॅक्ट फॉर्म मध्ये मायक्रोस्कोप खाली पाहिली तर आपल्याला वाटतं ही एक लेअर आहे सेलची, ही एक लेअर आहे, खालची एक लेअर आहे सेलची. त्यामुळे त्याला म्हणलं pseudostratified epithelium. And having a cilia at the top, brush border like margins or brush border like outgrowths are present. That's why it is called as pseudostratified columnar ciliated epithelium. And the movement of cilia which is present in a trachea is continuously on the upward direction. So the mucus which is present on the inner lining of trachea, uh, that mucus traps dust particle or any pathogenic microorganism, non-pathogenic microorganism passed towards or past ascending to the region where it turns, that mucus turns into the esophagus. म्हणजे ते लॅरिंग्स पर्यंत येणार, लॅरिंग्सच्या म्हणजे एपिग्लॉटिस जो आहे
ग्लॉटिस आहे त्याला ते क्रॉस करणार आणि तिथून जे म्युकस सगळं ट्रकियामधून जे कलेक्ट करत आलेलं आहे सिलियाच्या ऍक्शनमुळं, ज्याला आम्ही म्हणतो ciliary action, mucociliary action. That mucociliary action is very important to remove dust, to remove microorganism trapped by the mucus in the trachea. आणि मग काही म्हातारी लोक असतात, सकाळी तुम्ही बघितलं असेल त्यांची ज्यावेळेस म्हणजे दात वगैरे घासतात ते, त्याच्यानंतर त्या म्हणजे फिंगरिंग करतात पूर्णपणे ते घशामध्ये आणि ते जे सगळं कलेक्ट झालेले म्युकस काल दिवसभराचं, ते सगळं म्युकस सकाळी ते रिमूव्ह करतात. अँड इट इज व्हेरी गुड मेथड टू क्लिअर आवर एअरवेज, दॅट इज ट्रकिया. ट्रकियापर्यंतचं एअरवेज जे आहे त्याच्यामध्ये दिवसभरात काल काम केल्यामुळं सगळे डस्ट पार्टिकल किंवा पॅथोजेनिक नॉन पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम तिथे त्या ठिकाणी पूर्णपणे फिक्स झालेले असतात, ते सगळे त्या पद्धतीने रिमूव्ह केले जातात. जरी रिमूव्ह नाही केले तरी म्युकोसिलिअरी ऍक्शननी ते सगळं म्युकस येतं इपिग्लॉटिस पर्यंत, एपिग्लॉटिस पासून ते टर्न करणार, ग्लॉटिस पासून ते टर्न करणार आणि गलेट मध्ये जाणार. आणि गलेट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, म्हणजे इसोफेगस मध्ये जाणार, इसोफेगस मधून ते स्टमक मध्ये जाणार, स्टमक मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे आपल्या, त्या ठिकाणी ते काय केलं जातं, डिस्ट्रॉय केलं जातं पूर्णपणे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रकिया. अँड now the very important organ, principal respiratory organ of our human body, that is lung. And lungs are situated in a rib cage. You can see a rib cage very properly. On one side there is a ribs, on other side there is no ribs, but how the structures look like internally is showing on the left side of the diagram. Though it is the left side of the diagram, but it is the right lung. This is the right lung, this is left lung. Okay, and ribs, how it surrounds the uh, lungs, you can see it very properly. And this left lung having in growth, or we can say that there is an uh, that part is absent. Actually this part is absent, this part is not present, because the location or the site which is vacant here, empty here, is for accommodation of the heart. Look, heart is properly placed here. This bone is known as sternum. Okay, this bone is known as sternum, and the cavity present inside it, because the space between two lung, this space between two lung is known as mediastinum. The space between two lung is known as mediastinum. This the lower on which actually lungs are situated. This skeletal muscle septum is known as a diaphragm. The lungs are situated on it, and you can see here there is a 12 pairs of ribs. Can we count it? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. You can see this is 7. Up to 7 ribs are directly attached to the sternum. Sternum ला directly attached आहे. पण नंतरची 8, 9 आणि 10 ही 7 ला attached आहे. So the first 7 ribs are called as true ribs, and 8, 9, 10 are called as false ribs. And another 2 ribs are present which are just floating. ते पुढेही येत नाही, कशाला अटॅच होत नाही, ते फक्त जस्ट फ्लोटिंग असतात. There are 2 pairs of ribs which are just floating. So we can count completely. First 7 pair true ribs, then next 3 pair false ribs, and next 2 pair are called as pseudo ribs. Okay, or floating ribs. And total there is a 12 pairs of ribs. This is a general or external structure of the lungs. The right lung having 3 lobes, first, second, and third, which is separated by a fissure. Fissure म्हणजे चीर असते एक. ओके, ते सेपरेट झालेले आहेत. This fissure is called as horizontal fissure, which look like horizontal,
त्यामुळे त्याला होरिझॉन्टल आडवा असतं, होरिझॉन्टल फिशर बनलेले. हे तिरका आहे म्हणून ह्याला ऑब्लिक फिशर म्हणलेले. ऑब्लिक म्हणजे तिरके. ओके, दिस इज अ होरिझॉन्टल फिशर, दिस इज ऑब्लिक फिशर. आता दोन फिशर असल्यामुळे, दोन चिरा असल्यामुळं एका लंगचे इथं तीन पार्ट झाले, सुपेरियर लोब, मिडल लोब अँड इन्फेरियर लोब. तसं तुम्ही जर लेफ्ट लंगचा विचार केला, देर इज ओनली वन फिशर कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर. दॅट्स वाय the left lung is divided into only two lobes. Okay, this part is known as carina. Okay, and the trachea is bifurcated, दोन parts आले त्याचे. आणि each branch is known as primary bronchi. Okay, so you can see here in too much detail. This is a primary bronchi divided into three parts. You can see here. Okay, this is one, this is two, and this is three. ओके, तर त्याचे तीन पार्ट आहेत, म्हणजे तीन ब्रांचेस आहेत असं म्हणलं तर झाले. तर त्याचे तीन ब्रांचेस आहेत. दिस इज प्रायमरी ब्रॉन्काय, दिस इज सेकंडरी ब्रॉन्काय. सेकंडरी ब्रॉन्काय किती असतील राईट लंग मध्ये? 1, 2 अँड हे 3. ओके, हे ह्या लोब मध्ये राहणारे आणि हे जे आहे हे खालच्या लोब मध्ये जाणारे, इन्फेरियर लोबला जाणारे. हा पार्ट इन्फेरियर लोबला जाणारे. आणि लंगचे तीन सर्फेसेस असतात माहिती आपल्याला. तीन सर्फेसेस कोणते? हे द स्पेस बिटवीन टू लंग इज कॉल्ड एज mediastinum. Okay, this is mediastinum. Heart is located here. Heart is located here. This space is complete space is known as mediastinum. And the surface of the lung which is in contact with the mediastinum is called as mediastinal surface. ओके, जो लंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये त्याला म्हणायचं, जो मेडिस्टिनमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्या स्पेसच्या बाजूला जो सर्फेस आहे लंगचा, दॅट इज कॉल्ड एज मेडिस्टिनल सर्फेस. दिस वन कम्प्लीट, इकडचा आणि इकडचा. ओके, आणि खालचा जो डायफ्रॅमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार त्याला म्हणायचं डायफ्रॅमॅटिक सर्फेस. आणि इथे जे सगळ्या रिब्स असतात, रिब्स अशा. ओके, जो रिब्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे किंवा ज्याच्या क्लोज रिब्स असतील त्या सर्फेसला म्हणायचं कॉस्टल सर्फेस. असे तीन सर्फेसेस आहेत हे लंग्स मधल्या, ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. ओके, फिशर पण आपले सगळे आपले झालेले आहे. दिस इज होरिझॉन्टल फिशर, दिस इज ऑब्लिक फिशर. देन दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच. ओके, बिकॉज हार्ट इज प्रेझेंट हिअर, हार्ट साठी ती प्लेस ठेवलेली आहे, त्यामध्ये इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच. अँड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज लिंग्युला. Okay, and which is homologous to what? Homologous to middle lobe of the right side. Now this is nothing but we called it as a bronchial intercom and how it is present. Okay, so this is primary bronchi. Okay, primary bronchi divided into one. Okay, this is one, this is two, and this is three. So on the right side, he writes again. So it is the right main bronchus. Single असेल तर bronchus म्हणायचं मी सांगितले already. And this is left main stem bronchus. Right main stem bronchus divided into three secondary bronchi. 1, 2, and this one is 3. Now secondary bronchi divided into tertiary bronchi. Secondary bronchi divided into tertiary bronchi. The branching of secondary bronchi is called as tertiary bronchi. On the left side, there are main, you can see here actually 10 are showing, but there are only 8 tertiary bronchi on the left side. Here branches is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are actually 8. Tertiary bronchi are 8 in left lung, but in the right lung there are 10 tertiary bronchi, and you can clearly see here 10 tertiary bronchi. Branching of secondary bronchi is called as tertiary bronchi. How alveolar sac look like? Alveolar sac are the
Actually, they are covered by, each alveolus is covered by blood capillaries, which are arised from pulmonary arteriole and uh, joins to pulmonary venules. This is pulmonary artery. त्यांच्या ब्रांचिंगला म्हणतात पल्मनरी आर्टेरिओल आणि त्याच्या ब्रांचिंगला म्हणतात आर्टेरिओलच्या ब्रांचिंगला म्हणतात कॅपिलरीज. कॅपिलरीज आर डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ दी अल्व्हिओलाई. कॅपिलरीज are in directly contact with the alveoli, and when oxygen is transported, this is carrying the deoxygenated blood, and deoxygenated blood when come in contact with the alveolar membrane, oxygen is transported into the blood capillary, and now it become red in color. Why it become red in color? Because oxygen is present in it. ब्ल्यू कलर बायोलॉजीच्या कोणत्याही डायग्राममध्ये शक्यतो ब्ल्यू कलरच्या तुम्हाला जर ब्लड वेसल दिसल्या तर त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड जास्त असतो, आणि जर रेड कलरच्या दिसल्या तर त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जास्त असतो. तर अशा पद्धतीचं नेटवर्क असते. इतकं कॉम्पॅक्ट आणि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आहे ब्लड कॅपिलरीजचं. जास्तीत जास्त ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करता यावा यासाठी ते त्या पद्धतीने नेटवर्क दिलेलं आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता आणखी तीच गोष्ट इथे मध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला इथं हे दिसते बघा, हा जो पार्ट आहे ना, दिस इज कॉल्ड ॲज कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि इथं सॉरी दिस इज अ कनेक्टिव्ह टिश्यू. कोणत्या टाईपचे सॉरी फायबर असतात त्या ठिकाणी, कनेक्टिव्ह टिश्यू नाही असतात, फायबर असतात. तर कोणते फायबर असतात? हे इलॅस्टिक फायबर असतात, हे माहिती असू द्या. lungs are supported by elastic fibers. Okay, elastic fibers which are yellow in color. कोणत्या कलरचे फायबर येते? येलो फायबर आहे. इलास्टिक फायबर म्हणतात त्याला, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इलॅस्टिन. ओके, इलॅस्टिनने बनलेले. सेम नेटवर्क आहे, फक्त इथं कट सेक्शन घेतलेलं आहे, त्यामुळे इनर साइडला एअर कशी पास होत असेल त्या अल्व्हिओलस मध्ये, प्रत्येक अल्व्हिओलस मध्ये हे या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळू शकतं. सो दिस इज द internal structure of alveolus. Single alveolus draw केलेलं आहे मी इथं. Please see carefully. This is the alveolar membrane. You can see here. This is the alveolar membrane, and which is internally lined by surfactant. This is surfactant. DPPC or lecithin. Okay, this is alveolar membrane. Okay, now this is blood capillary, which is also made up of epithelial cell, but the epithelial cells of blood capillaries are called as endothelium. You can see here, this RBC is carrying carbon dioxide, because this is from pulmonary artery. Pulmonary artery is carrying carbon dioxide. हे फक्त उलट होतं आर्टरी असून सुद्धा लंग्स मध्ये आर्टरीजला ब्ल्यू कलर असतो आणि व्हेन्सला रेड कलर असतो, कारण व्हेन्स ह्या लंग्स कडून परत हार्ट कडे जाणाऱ्या असतात. and the blood vessel which carries blood from body part to heart is vein, and the blood vessel which carries blood from heart to body part is artery. ओके, मग हे बॉडी पार्ट म्हणजे हार्ट कडून बॉडी पार्ट कडे म्हणजे लंग्स कडे येणार, हार्ट कडून लंग्स कडे येणार ते पल्मोनरी आर्टरी, ज्यांच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असणार आहे. म्हणजे ही एकमेव आर्टरी असते जिच्यात कार्बन डायऑक्साईड असतो. ओके, आता बॉडीमध्ये कोणतीच आर्टरी नाही जिच्यात कार्बन डायऑक्साईड आहे. पल्मोनरी आर्टरी हॅव्हिंग कार्बन डायऑक्साईड, and you can see here the RBCs are blue in color. Okay, blue in color. Carbon dioxide containing blood असेल तर ते blue in color असते. Okay, and now it become purple, and that purple color converted into red color because it becomes full of oxygen. कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह झालेला आहे. कार्बन डायऑक्साईड बघा इथे बघू शकतो मी, कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह झालेला आहे आणि ऑक्सिजन त्या आरबीसीज मध्ये मध्ये असलेल्या हिमोग्लोबिनला जाऊन तो बाइंड झालेला आहे, and it become oxyhemoglobin, so there are three membranes now it has to pass. One is two main membrane आहेत. एक आहे alveolar membrane आणि दुसरी आहे कॅपिलरी मेम्ब्रेन. ह्या दोन मेम्ब्रेन क्रॉस कराव्या लागतात ह्या गॅसेसला,
and then only oxygen from the antrum, this is the antrum, from antrum to where, from antrum to blood, it will transport it into the blood oxygen, and from blood carbon dioxide get transported into the antrum, आणि मग हे परत वरती सेंड करणार रेस्पिरेटरी ट्रॅकला, and they वरती pass होणार, the same thing. And but I was discussed in the respiration part 9, the alveolar membrane having two types of cells. This is the alveolar membrane cells are called as pneumocytes. तर हे जे आहेत त्यांना म्हणायचं pneumocyte type 1. Okay, which is nothing but a epithelial cells. Simple squamous epithelium. Now लक्षात ठेवा, simple squamous epithelium, simple squamous epithelium. And another cell present which is called as type 2 cell, pneumocyte type 2. Pneumocyte type 2 secrete surfactant, and this surfactant which is actually decreased surface tension of a water layer where gas exchange takes place. जिथे गॅस एक्सचेंज होणार आहे त्या ठिकाणी ऑक्सिजन इकडून यामध्ये येणार, आणि मग हे ऑक्सिजनचे ब्लड झालेले बघू शकता. ओके, आणि कार्बन डायऑक्साईड याच्यातून आत जाणार इकडे. ओके, अल्व्हेओलामध्ये येणार. तर ही जी इनर लाइनिंग आहे which is very important surface for gaseous exchange, it should be moist and water tension should be less. If the water tension should be less, the gaseous exchange takes place efficiently. तर तिथं जर वॉटर टेन्शन कमी ठेवायचं असेल, तिथं जर सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर कमी ठेवायचं असेल, तर नक्की जो सबस्टन्स रिक्वायर्ड आहे त्याचं नाव आहे सर्फॅक्टंट, and it is secreted by this pneumocyte type 2 cell. And what are the surfactants? What are the substances secreted by pneumocyte type 2 cells? That is DPPC, dipalmitoyl phosphatidylcholine, DPPC, and second one is a lecithin. It is not secreted the before the 8th month of the pregnancy. It is secreted in the 8th and 9th month. Okay, 8व्या-9व्या महिन्यामध्ये प्रेग्नन्सीचा हा हॉर्मोन हा सर्फॅक्टंट सिक्रीट होत असतो, ज्याच्यामुळे काय होतं, त्याची डबल रोल असतात ऍक्च्युली. त्याचे जे रोल आहेत, सर्फॅक्टंटचा जो रोल आहे, इट डू नॉट अलाव alveoli to collapse when baby breathe out. When baby breathe out, the total air present in the alveoli, total नाही म्हणू शकत मी, the air present in the alveoli get exhaled from this side, get removed from this side. Okay, मग यावेळेस काय होईल, ही जे alveolar membrane आहे which is made up of a simple squamous epithelium get closed, जवळ येणार, आणि ते काय होऊ शकतात, कोलॅप्स होऊ शकतात. नंतर तुम्ही किती हवा भरा, त्या alveolar membrane फुगणार नाही, हे चांगले लक्षात ठेवा. ओके, तर ती इंटिग्रिटी मेंटेन करण्यासाठी alveolar membrane कोलॅप्स न होऊ देण्यासाठी सर्फॅक्टंट खूप महत्वाचा रोल प्ले करतो, विच इज सिक्रिटेड बाय टाइप 2 सेल, pneumocyte टाइप 2 सेल. ओके, इट प्रिव्हेंट्स इडेमा. काय काय रोल आहे सर्फॅक्टंटचा? It prevents edema. Here you can see very clearly, very properly. This is surfactant. This lining is nothing but the internal lining is a surfactant, and it prevents edema. First, very important point. It prevents edema. It prevents alveoli from collapse. It also prevents accumulation of a lymph in the alveoli. These are the main role of the surfactant. Okay. Similar structure in a different format. You can see here there is a terminal bronchiole. Okay, tertiary bronchi divided into terminal bronchiole divided into respiratory bronchiole. You can see here the respiratory branches of terminal bronchiole is called as respiratory bronchiole, and the respiratory bronchiole divided into alveolar duct. This is alveolar duct. Alveolar duct terminated by alveolar sac. Okay, so this is all about the anatomy of the lungs.
And while studying anatomy of the lungs, we must know the details of this much structures. Until and unless we know the details of these all structures, we cannot understand. We cannot understand the physiology of the respiratory system or physiology of the respiration. So finally, in the internal structure of a lung, we have branching of airways like this. Trachea having two branches, trachea bifurcated into the primary bronchi. Primary bronchi having a C-shaped cartilaginous rings, no doubt, and cartilaginous plates are also present, divided into secondary bronchi. Secondary bronchi, these are two. When I am talking about the two, then it is secondary bronchi, but single, it is secondary bronchus. Okay. Secondary bronchus divided into again branches. The branches of secondary bronchus is called as tertiary bronchi. When I talk about two or three, plural is bronchi, singular is bronchus. When I talk about this only single, then this is tertiary bronchus and three tertiary bronchi. Tertiary bronchus divided into small bronchi. It is again divided into bronchioles. Bronchioles are divided into terminal bronchiole. Terminal bronchiole are divided into respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole divided into alveolar duct and alveolar duct having alveolar sac at the end. Okay. So there are two regions, conducting zone and respiratory zone. The region below the terminal bronchi, including respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac, it's called as the respiratory zone. And the region above terminal bronchioles, region above terminal bronchioles, that is tertiary bronchi, secondary bronchi, primary bronchi, is called as conducting zone. Conducting zone will end at the external near. सगळा कंडक्टिंग झोनच असणार आहे वरचा, म्हणजे एक्सटर्नल नियर vestibule, respiratory part or olfactory part, then pharynx, larynx, trachea divided into primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. तिथपर्यंत सगळा कंडक्टिंग झोन असणार. त्याचं कामाचे कंडक्शन ऑफ एअर, दुसरं काही त्याच्यामध्ये होणार नाही. ओके. The very important thing again, the lungs having the two membrane. Lungs having two membrane. Inner membrane is called as inner membrane, or lungs are enclosed in a sac-like structure called as pleural sac. The pleural sac having two membrane. Inner membrane is called as a visceral pleura, and outer membrane is called as a parietal pleura. Okay, outer membrane is called as parietal pleura. Inner is called as visceral pleura, which is filled with the fluid. That fluid, the name of that fluid is called as pleural fluid. The name of that fluid is called as pleural fluid. Okay, and that pleural fluid may diffused into the lungs sometime. आतमध्ये येऊ शकतो हे फ्लुइड, इथे येऊ शकतं. या ठिकाणी आल्यानंतर कंडिशन तुम्हाला अशी पाहायला मिळते. लंग्स मध्ये जर पाणी असं साचत गेलं तर सांगतात, डॉक्टर सांगतात छातीत पाणी झालेलं आहे, फक्त ते एवढंच सांगतात पेशंटला. दॅट कंडिशन इज नोन एज प्ल्युरल इफ्युजन. आणि मग त्याला होल करून ते पाणी काय केलं जातं, त्याच्यातून विथड्रॉन केलं जातं, आणि पेशंटला त्या कंडिशन पासून काय होऊ शकतं, रिलीफ मिळू शकतं. ओके. So this is the outer pleura. This is the inner pleura. Inner pleura is known as visceral pleura. Outer is known as parietal pleura, and the space between it is called as pleural cavity. जर त्याच्यामध्ये जर जास्त फ्लुइड जमा झालं, that is called as pleural effusion. Sometimes what happens, the pleurals ला inflammation होतं, that is called as pleurisy. Inflammation is called pleura is called as pleurisy. Redness येतो जास्तीत जास्त, आणि रेडनेस आल्यानंतर अँटीबायोटिक वगैरे, हायर अँटीबायोटिक देऊन वगैरे डॉक्टर काय करू शकतात, ते ट्रीटमेंट त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतात. प्ल्युरिसी, दिस इज द कंडिशन ऑफ प्ल्युरिसी, इन्फ्लामेशन ऑफ दी प्ल्युरा, म्हणजे त्या मेम्ब्रेनचे इन्फ्लामेशन आहे. आणि जर प्ल्युरल इफ्युजन झालं असेल, तर लंग्समध्ये पाणी झालं असेल,
तर या पद्धतीने आपल्याला एक्सरे त्या पेशंटचे पाहायला मिळतात. डॉक्टर जेव्हा एक्सरे करायला सांगतात, छातीत दुखते नेमकं कशामुळे दुखते, तर ते एक्सरे करून म्हणतात. तर एक्सरे केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने तिथे ते एक्सरेमध्ये एक्झामिन केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला कंडिशन पाहायला मिळू शकते लंग्समध्ये. डॉक्टरांना लक्ष येऊ शकतं छातीमध्ये पाणी झालेलं आहे ते काढायला लागेल. मग त्यासाठी पिअर्सिंग करून होल करून पिअर्सिंग करून हे पाणी काय केलं जातं, विड्रॉ केलं जातं. इकडून कुठलेही पाईप टाकून ते ट्रकियामधून प्रायमरी मार्गामधून टर्शियरी मार्गामध्ये अशा पद्धतीने करता येऊ शकत नाही, कारण प्युरल सॅकमध्ये पाणी झालेलं आहे, तिथं पाणी वाढलेलं आहे, ते रिमूव्ह करायचं. आणि त्यामुळे लंग्सवर प्रेशर आलेलं आहे, त्यामुळे नक्कीच एका साईडला छातीमध्ये खूप प्रचंड वेदना होत असतील पेशंटच्या. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं, लंग्स ज्याच्यावर सिच्युएटेड आहेत, दॅट इज द डोम शेप्ड स्केलेटल मसल सेप्टम कॉल्ड ॲज डायफ्रॅम. हा खालचा पार्ट आहे डायफ्रॅम. डायफ्रॅम हॅव्हिंग ओपनिंग्स, त्या डायफ्रॅमला ओपनिंग्स असतात. ते ओपनिंग्स कसे असतात, ते 3 ओपनिंग असतात डायफ्रॅमला, व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन इज कॉल्ड एज इसोफॅजियल हायॅटस. हायॅटस म्हणजे ओपनिंगच, हायॅटस म्हणजे दुसरं काय नाही, हायॅटस म्हणजे ओपनिंग. वन इज कॉल्ड एज इसोफॅजियल हायॅटस. सेकंड वन इज कॉल्ड एज aortic hiatus. Third one is very important, uh, called as caval hiatus. Okay, caval hiatus. हे तीन ओपनिंग तुम्ही पाहू शकता. Caval hiatus, esophageal hiatus, and aortic hiatus. Hiatus is nothing but the opening of a diaphragm. Okay, caval hiatus is meant for, मग यातून काय पास होतं, डायफ्रॅम हा ज्याच्यावर लंग सिच्युएटेड असा हा एक मसलचा सिस्टम आहे, पडदा आहे. मग वरचा बॉडी पार्ट डायग्रामच्या वरचं जी कॅव्हिटी दॅट इज कॉल्ड एज थोरॅसिक कॅव्हिटी, आणि खालची कॅव्हिटी जर ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी, मग त्यांच्यात काही कॉन्टॅक्ट आहेच का नाही, खालच्या वरची काही ऑर्गन्स एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत का, तर नक्कीच आहेत. कॅव्हल हायटस जे आहे ना, त्यातून इन्फेरियर व्हेना कॅवा वरती येते. इन्फेरियर व्हेना कॅवा जी सगळी लोअर बॉडी पार्ट्स मधलं ब्लड कलेक्ट करून येणारी, ती त्या कॅव्हल हायटस मधून वरती येते, इन्फेरियर व्हेना कॅवा. इट इज द ओपनिंग फॉर इन्फेरियर व्हेना कॅवा. ती खालून वरती येणार आहे. इसोफेजियल हायटस आहे, याच्यामधून इसोफेगस खाली जाणार आणि ते कंटिन्यू करणार स्टमक मध्ये. एओर्टिक हायटस जे आहे, ही जी ओपनिंग आहे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज मीन्ड फॉर aorta. Aorta is the main branch of the heart which carries oxygenated blood to the lower part of the body. आपल्या खालच्या सगळ्या बॉडी पार्टला ऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन जाणारी जी मेन ब्रांच आहे हार्टमधून ओरिजिनेट होणारी, ही aorta ही यामधून खाली जाते. दॅट इज कॉल्ड एज एओर्टिक हायटस. हायटस म्हणजे ओपनिंग्स ऑफ डायफ्रॅम. क्लिअरली ते चांगले लक्षात ठेवा. ओके, सो till now we discussed all the concepts which I already taught from the respiration part 1 to part 9. So this is the overview lecture. Please, first of all, please see all the parts 1 to 9 and then go for the overview lecture. It will be definitely helpful to you. Thank you.